بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع. رواه البيهقي. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر 3 میں ذکر کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. حاضرین، کل 2 سوالوں کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلا سوال تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں رفع الیدین کرنے والوں کو گھوڑے کی دموں سے تشبیہ دی گئی تھی، اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے دیا. جواب کیا ہے ایک مرتبہ میں آپ سے سن لوں تو بہتر ہے. رفع الیدین کرنے والوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دیتے ہیں لوگ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی ایک آدمی بولیے آپ. جی ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہے سلام پھیرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاتھ سے سلام کرتے تھے. السلام علیکم، بازو جو آدمی بیٹھا رہتا تھا اس کا نام لے کر السلام علیکم بھائی، پھر ادھر السلام علیکم کہتے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 430. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس طریقے سے مت کرو. تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ جو ہے گھوڑا جب دم کو ہلاتا ہے تو اس طریقے سے تم کر رہے ہو، تو بات وہ سلام پھیرنے کی ہے نہ کہ رفع الیدین کرنے کی. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. دوسری حدیث آپ کے سامنے جو کہی گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے نماز کا طریقہ پڑھ کر کے سنایا، دکھایا دوسرے لوگوں کو، تو انہوں نے جو صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں. اس کا جواب کیا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر یاد ہے آپ کو ابو داؤد کے اندر؟ کسی کو یاد ہے بھائی؟ جی ذرا زور سے بولنے والے بلا جھجک. 700 ہاں 740 پر آٹھ. یاد رکھیں مطلب کی باتیں ہیں، ہاں یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں. یہ ابو داؤد کے اندر. ترمذی میں جو ہے وہ ہے 250 پر 7. ترمذی میں یہی حدیث موجود ہے 250 پر 7. اس کا جواب کیا ہے؟ خود ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں اس قسم کی حدیث صحیح ثابت ہی نہیں ہے. لم یثبت الفاظ حدیث جو ہے امام ترمذی کے لم یثبت حدیث ابن مسعود، ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، 2 کتابوں کے لکھنے والوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. تیسری حدیث چلیے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صرف پہلی رکعت میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ نے رفع الیدین نہیں کی. یہ حضرت برا ابن عازب. ابو داؤد میں حدیث بھی موجود ہے. اس کا نمبر ہے 40 پر 9، سیم نمبر 740 پر 9. اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات یہ حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امام ابو داؤد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ امام آ چکے ہیں. یہ سارے لوگ کہتے ہیں اس حدیث کی جو چین ہے، بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک حدیث کی ایک چین ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے سنا، عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نافع نے سنا، نافع سے ان کے بیٹے یعنی ان کے شاگرد علی ابن مدینی نے سنا، علی ابن مدینی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا. ایک چین ہوتی ہے حدیث روایت کرنے کی. اس حدیث کی چین میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے یزید بن ابی زیاد. یہ آدمی شیعہ ہے. یہ آدمی حدیث نمبر 3 کا جواب دے رہا ہوں جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث نمبر 740 پر 9 جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اس حدیث کا جو راوی ہے اس کا نام یزید بن ابی زیاد ہے. جو چین کے اندر ایک آدمی ہے وہ شیعہ آدمی ہے. تو حدیث لینے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے.
उसको इतने उलमा इकराम ने, इमाम शाफी ने, सुफियान बिन उयैना ने, इमाम बुखारी के उस्ताद ने, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन सारे लोगों ने इसको बेकार और ज़ईफ करार दिया है। चलिए इसका भी किस्सा खत्म हो गया। ये 3 हदीस है। एक अकली दलील मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन जब नमाज को आते थे तो बुतों को साथ में लेकर के आते थे और अपने बगलों के अंदर बुतों को छुपाए हुए रहते थे। इसलिए उन्हें हुक्म दिया गया कि जब वो रुकू में जाएं और रुकू से सर को उठाएं तो फिर रफुल यदैन करें ताकि उनके बगलों के बुते झड़ जाएं। ये भी एक हदीस पेश कर, हदीस नहीं, एक अकली दलील पेश करते हैं। ऐसा वो जमाने में था, क्योंकि आज वो मसला नहीं है, इसलिए रफुल यदैन खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। रफुल यदैन खत्म हो चुका है। इसके लिए ये बात गलत है बोलकर कुछ चीजें। पहली बात, बुत मक्के में थे, बुत जो है मक्के में थे, मदीने में बुत नहीं थे। मुनाफिकीन मदीने में थे, मक्के में नहीं थे। बात समझ में नहीं आई नहीं? और जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। मक्के में बुत मौजूद थे लेकिन मुनाफिक नहीं थे। एक भी नहीं था मुनाफिक मक्के में। मदीने में मुनाफिक मौजूद थे लेकिन बुत नहीं थे। तो फिर कहां से मुनाफिकीन बुतों को लेकर के आ गए? बताइए। मुनाफिकीन बुतों को कहां से लेकर के आ गए? बुत का ताल्लुक मक्के में है, तो ये जो है हर नमाज के लिए मक्के से बुत लेकर आते थे और बगलों में मारकर खड़े हो जाते। नहीं है जी। चलिए मैं और बता देता हूं और थोड़ी तफसील से। मुनाफिक जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो आपके मुकाबले में कुफ्फार कुरैश, काफिर हजरात थे। जब आप मदीना आ गए तो आपका मुकाबला मजीद दो दुश्मन बढ़ गए, एक यहूद और एक मुनाफिकीन। मुनाफिक किसको बोलते हैं ये भी बोल देता हूं। नाम मुसलमान का, काम काफिरां का। जबान से मुसलमान और दिल से काफिर, इसी को बोलते हैं मुनाफिक। नमाज भी पढ़ते हैं, मोहब्बत काफिरों से रखते हैं। तो ये इन मुनाफिकीन के लिए ये लोग दलील पेश करते हैं। हमारे बड़े बड़े मस्जिदों की इमाम हजरात, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम जिनके चेहरे जो है सूरज की तरह रोशन है, लोगों की ये भी दलील, बड़े बड़ी मस्जिदों की इमामत करने वाले ये दलील पेश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक बुतों को यहां रख करके लाते थे, आज के जमाने में नहीं है, इसलिए रफुल यदैन नहीं है। किस्सा खत्म। तो उनके लिए कुछ बातों का वो जवाब दे दें, हम मान लेंगे। पहली बात तो ये है, बुत काबे में थे, मुनाफिक मक्के में, इसमें मदीने में थे, तो फिर बुतों का और मुनाफिक का कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक दूसरा एक सवाल वो ये है, अगर बुतों को झड़ाना ही है तो तकबीर तहरीमा के लिए भी तो हाथ उठाते हैं, हमसे बढ़कर आप उठाते हैं। हम तो बस कंधों तक उठाते हैं, आप कानों तक उठाते हैं और भी लगाते भी हैं। तो झड़ जाना चाहिए पहले ही से। फिर रफुल यदैन, रुकू के वक्त का रफुल यदैन और रुकू के बाद में का रफुल यदैन, वहां बुतों से क्या ताल्लुक हो गया? ये एक बात नहीं। जर्रा भी ये लोग जो है इतना पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया के ज़ाहिरी इल्म में बड़े माहिर हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, आखिरत से गाफिल हैं। ऐसे ही दुनिया के इल्म के अंदर हिसाब व किताब बताइए, इतना जबरदस्त बताएंगे, 1 रुपया के एक आने में खलल नहीं आएगा। इतनी सी अकल नहीं है इन लोगों को। अगर वो झंडे होते तो भाई तकबीर तहरीमा में झड़ जाते, फिर दूसरी तकबीरों में झड़ने का क्या ताल्लुक है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मदीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दिया था नहीं दिया था? जंगे बदर हुई। जंगे बदर कौन सी हिजरी में हुई? 2 हिजरी। हाँ, 2 हिजरी। 2 हिजरी के बाद मुसलमान पावरफुल हो गए, बहुत ताकत थी मुसलमानों के पास। अगर बुत झड़े थे तो उन मुनाफिकीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजा सुनाई थी? इसलिए कि पावरफुल थे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत थी ना उस वक्त में। तो वो मुनाफिक जो मस्जिद के अंदर बुतों को लेकर के आए थे और रफुल यदैन करते हुए बुत झड़े थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या सजा दी थी? ये कुछ हमारे सवालात हैं, इनका जवाब दे दीजिए। हम मान लेते हैं कि मुनाफिकीन की बात सही है, बल्कि एक मन घड़त वाकया है लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ महज लोगों को गुमराह करने के लिए, और कोई तीसरी वजह नहीं। इसलिए और बहुत सारी बातें मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं। एक आखिरी हदीस कहकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस बताते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हदीस ये है, जो नस्बुर राया एक किताब है हमारे हनफी भाइयों की, उस किताब के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 204 में 404 में हदीस मौजूद। हदीस क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहले रफुल यदैन किया था, बाद में आपने रफुल यदैन छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रफुल यदैन किया था, बाद में छोड़ दिया। इसे नासिख मनसूख बोलते हैं। यही बात रुका दूं मैं, इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन जारी रखेंगे इसको, वक्त बढ़ रहा है। सिर्फ इतना सुन लीजिए, इसको नासिख और मनसूख बोलते हैं। नासिख का मतलब ये होता है, एक हुक्म अब चला आ रहा है,
اس کو ایک اور حکم آتا ہے, اس کو ختم کر کے یہ حکم یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کو جو حکم شروع ہوتا ہے اس کو ناسخ بولتے ہیں, جو ختم ہوا ہے اس کو منسوخ بولتے ہیں. جو حکم ختم ہوا ہے اس کو منسوخ بولتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہمارے اندر ثابت ہوئی ہیں, کئی چیزیں ہیں جو آ کر کی جا چکی ہیں. مثال کے طور پر پہلے جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے 1 سال کی مدت تھی, 1 سال تک اس کی بیوی سوگ منانے کا حکم تھا. بعد میں حکم آیا 1 سال کی ضرورت نہیں ہے, 4 مہینے 10 دن. تو 1 سال کا حکم منسوخ ہوا, 4 مہینے 10 دن کا حکم ناسخ ہوا. قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے. تو ناسخ اور منسوخ, اگر آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے بعد میں آپ نے چھوڑ دیا ہے, تو کرنا منسوخ ہوا اور چھوڑنا جو ہے یہ ناسخ ہوا. اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو ہفتے کے دن دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.